imame pogrešeno v ovaj dunjaluk, Allah Đelešanu je той, koji može da ni gi oprostet našite javni i tajni grevovi. Ali ne smejeme samo da imame nadež i da se nadevame. Morame da poseduvame i straf od jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabijina Muhammed sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Blagodarnost mu pripada jedinstveno samo na Allah Đelešanu. Svedočam deka nema drugo božanstvo dostojinstveno za veruvanje i obožavanje osven jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Svedočam deka Muhammed sallallahu alaihi wasallam je poslednji od Allahov pratenik i pečatu na site Allahovi pratenici. Kogo Allah Đelešanu go isprate do celo to čovečanstvo, ľudje to da gi poduči na vistinsko to veruvanje i obožavanje na jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Selam i salavat ispraćam na Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wasallam, na njegovata čestna i čista familija, na site njegovi vredni drugari i na site muslimani koji go sledele, go sledat i će go sledat njegovi od sunnet, njegovata praksa se do kijametski od den. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Na početok go molam Allah Đelešanu da go popravi našio nijet, da ne napravi iskreni Allahovi robovi, da ne poduči so korisno znanje i nije da se iskoristeme so ona što Allah Đelešanu nas ne ima podučeno. Počituvani vernici, assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. So dozvolot Allah subhanahu wa ta'ala vo ova predavanje ke se družeme so kuranski ajeti i hadisi od Allahovi prateni Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Što da kažuvame i što da zboruvame za ova savršena vera din Islam, to na nas kako vernici, kako muslimani, pripadnici na ova savršena vera din Islam, ke ni koristet ivo ovaj dunjaluk, ivo inni od svet ahiret. Pa zato so idin i dozvolot Allah Đelešanu, temata na ova predavanje je straf od jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Navistina muslimanot i vernikot vo njegovi od život, ako saka da bidi uspešen ivo ovaj dunjaluk, ivo inni od svet ahiret, mora da poseduva straf od jedinstveni od gospodar Allah Đelešanu. Morame nije kako muslimani da se nadevame isto taka na milost od Allah Đelešanu, na njegovi od rahmet, deka koliko i da imame pogrešeno v ovaj dunjaluk, Allah Đelešanu je той, koji može da ni gi oprostet našite javni i tajni grevovi. Ali ne smejeme samo da imame nadež i da se nadevame. Morame da poseduvame i straf od jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Той koji što ima straf i stravuo od njegovi od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala, to je dokaz deka той je bogobojazliv, deka ima takvalog, bogobojazljivost, strahopočituvanje prema jedinstveni od gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Stravot je pat koji što nas na vistina ne vodi kon bezbednosta i sigurnosta ivo ovaj dunjaluk, ivo inni od svet ahiret. Na vistina stravot je sebeb
ние да бидеме среќни и во дуњалук и во идниот свет ахирет. Стравот е доказ дека ние имаме комплетно верување во единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Стравот е доказ дека ние сакаме да го очистиме нашиот нефс, да го очистиме нашето срце. Тоа нешто можеме да го постигнеме само ако стравуваме од единствениот Господар Аллах Джелешану. Со дозволот Аллах Джелешану, во овие неколку минути ќе ги спомнеме некои користи кои што ги добиваме ако ние поседуваме страв од единствениот Господар Аллах Джелешану. Какви користи и какви придобивки добиваме во овој дуњалук и во идниот свет ахирет. Ако ги кажеме и ги спомнеме тие придобивки и тие користи што ние ги добиваме во дуњалук и во идниот свет ахирет, тоа можеби ќе биде себеб ние уште повеќе да имаме страв и да стравуваме од единствениот Господар Аллах Джелешану. Некои дуњалучки придобивки што ги добиваме ако стравуваме од Аллах Джелешану се следните. Ние сите правиме ибадет на Аллах Джелешану. Ги кланяме тие 5-дневни намази, сабах, планне, икиндија, акшам и јација. Му правиме ибаде на Аллах Джелешану, го спомнуваме Аллах Джелешану, го учеме Куранот, изучуваме оваа совршена вера, дин Ислам, даваме зекат, постеме месец Рамазан, обавуваме хадж, даваме садака, правиме ибаде на Аллах Джелешану. Тие ибадети и тој ибадет, за да ни бидет кабул и примен кај Аллах Джелешану, ние мораме да поседуваме ихлас, искреност, бидејќи услов е за тој ибаде да ни бидет кабул и примен кај Аллах Джелешану, тој ибаде да бидет направен исклучиво со искреност. Искреност према Аллах Джелешану. Искрено тоа дело да биде само заради Аллах Джелешану. Првата придобивка и корис што ја добиваме ако ние стравуваме од Аллах Джелешану, тој страв ќе биде себеб да ние бидеме искрени во овој дуњалук во правење на ибадето на Аллах Джелешану. Па затоа Аллах Джелешану во сура Ел-Инсан 9 и 10 ајет ни кажува: Иннема нут'имукум ли ваджхиллах, ла нуриду минкум джазаан вала шукура. Ние навистина ги храневме и делевме. Зошто? Заради Аллах Джелешану. Ние не сакавме тие нас да ни се захвалуваат, не сакавме ништо нас да не наградуваат. Тоа го правевме исклучиво, искрено, само заради Аллах Джелешану. Потоа Аллах Джелешану ги опишува тие прави верници кои имале искреност, кои биле искрени во нивниот ибадет. Кажува Аллах Джелешану: Инна нахафу мир раббина јаумен абусан камтарира. Тие се обраќаат и викаат дека навистина ние стравуваме од Аллах Джелешану, од тој ден кога некои лица ќе бидаат затемнати и намуртени. Затоа, почитувани верници, ценети браќа и сестри во дин Ислам, ако имаме страв во нашите срца и стравуваме од Аллах Джелешану, тоа ќе биде себеб ние да бидеме искрени во нашите ибадети и во нашиот ибадет што го правиме заради единствениот Господар Аллах субханеху ва таала. Па затоа тој кој што делет, тој кој што помагат, тој кој што ги хранет,
тој кој што им помага на тие кои што имаат потреба, тие се сиромашните, тие се вдовиците, тие се јетимите. Тоа не го прават да луѓето него го фалат, да луѓето него го озборуваат, тоа го прави исклучено заради Аллах Джелешану, со ихлас, со искреност и знаат и стравуваат од Аллах Джелешану, од тој кијаметски ден и тој иден свет, кога наистина некои лица ќе блескават, а некои лица ќе бидат затемнати. Првата придобивка е тоа што ние навистина имаме искреност во нашите ибадети, ако стравуваме од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Оној кој што има страв од Аллах Джелешану, тој страв навистина на муслиманот и на верникот му помагат во неговиот дуњалучки живот, тој да работи добри дела. Тој да прави добри дела, бидејќи знае дека дуњалукот е многу краток. Некој живее 40, 50, 60, 70 или 100 години, али секој еден има почеток и има крај. Затоа ако бидеме луѓе кои што стравуваат од Аллах Джелешану, тој страв ќе ни помогне ние да работиме само добри дела во нашиот краток дуњалучки живот. Па затоа Аллах Джелешану ни викат во сура Ен-Нур 36-тиот ајет: Фи бујутин един Аллах ен турфа ва јудкера фиха сму юсеббиху леху фиха билгудуи вал асал. Навистина во Аллаховите куќи Аллах Джелешану дозволе да се спомнува и славет Аллах Субханеху ва Теала и на вечер и на сабајле. Потоа Аллах Джелешану ги опишува оние прави верници кои што никогаш не го забораваат нивниот Господар, а тој е Аллах Джелешану. Викат Аллах Джелешану: Риджалун ла тулхихим тиджарету вала бејун ан зикриллах. Има мажи, има луѓе, има верници кои што навистина нив не ги оддалечува ниту купопродажбата, ниту некои дуњалучки обврски од што? Од спомнувањето Аллахо. Секогаш тие го спомнуваат единствениот Господар Аллах Джелешану. Ва иқами сала ва итаи зека. И тие го клањаат тој намаз, тие пропишани намази и го даваат тој зекат, јехафун. И тие стравуваат. Од што стравуваат? Јехафуна јаумен тетекалебу фихи лкулубу вал абсар. Тие стравуваат од тој ден кога некои срца ќе бидат превртени, некои лица и некои опули ќе бидат навистина вкочанети. Затоа, почитувани верници, тој кој што стравува и има страв од неговиот Господар Аллах Джелешану, тоа ќе му помогне тој да работи добри дела, тој да му правет ибадет на единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Друга придобивка, почитувани верници, што е добиваме ако ние стравуваме од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Тој кој што стравува, тој кој што стравува од неговиот Господар Аллах Джелешану, навистина тие забранети работи и тие харам работи и тие лоши дела кои што ги праваат другите, никогаш нема да биде рахат, никогаш нема да биде задоволен, никогаш нема да биде мирен, секогаш ќе биде немирен. Зошто? Бидејќи луѓето се огрешуваат према единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Па затоа, почитувани верници, имаме придобивка од тој страв, ако го поседуваме во нашиот краток дуњалучки живот, секогаш нема да ги сакаме тие лоши дела
što ги праваат другите луѓе. Потоа, почитувани верници, навистина, ако имаме страв од единствениот Господар Аллах Джелешану, стравуваме од Аллах Субханеху ва Таала, навистина ние ќе бидеме пофалени од единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа Аллах Джелешану ги фалет неговите Аллахови пратеници, ги фалет оние Аллахови робови кои што стравуваат од единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа и во нашиот краток дуњалучки живот, ако некогаш ние сме над луѓето и луѓето се послушни и луѓето се примерни и луѓето го праваат она што ние го наредуваме, ние им даваме нив пофалби. Па затоа Аллах Джелешану ги фалет Аллаховите пратеници и добрите Аллахови робови кои што секогаш имаат страв од единствениот Господар Аллах Джелешану. Во сура Ал-Анбија, возвишениот Господар Аллах Джелешану во 90-тиот ајет ни вика: Иннехум кану юсариуне фил хајрат. Тие навистина секогаш брза да праваат добри дела. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. И тие нас, тој е Аллах Джелешану, секогаш не молеа со голема желба, со голем страв и подчинетост од Аллах Джелешану. Аллах Джелешану ги фалет оние кои што се добри, тие кои што одаат, сакаат и брзаат да сработаат она што е добро. Аллах Джелешану нив ги фалет дека тие се оние кои што стравуваат од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Таала. Затоа тој кој што има страв од Аллах Джелешану стравува од азапот кој што Аллах Джелешану го има припремано за оние кои што се непослушни на неговите наредби. Аллах Джелешану ни вика: وَالَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. И оние се тие кои што навистина од азапот и казната Аллахова имаат страв, стравуваат од единствениот Господар Аллах Джелешану. Сура Ал-Ма'аридж, Аллах Субханеху ва Таала ги кажува овие зборови дека навистина тие прави Аллахови робови стравуваат од азапот кој што Аллах Субханеху ва Таала го припремал за тие кои што се непослушни. Почитувани верници, ако сакаме Аллах Джелешану да ни подчинет во нашите раце, во овај дуњалук и да ни дадет ние да бидеме секогаш на прво место во овај краток дуњалучки живот, мораме да имаме страв од единствениот Господар Аллах Джелешану. Па затоа Аллах Субханеху ва Таала ни викат во сура Ибрахим 13 и 14 ајет: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِرُسُلِهِمْ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. Викат Аллах Джелешану и кажува: وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا. И тие кои што не верува им викаа на Аллаховите пратеници дека ние ќе ве протераме од нашата земја, или ќе бидете вие задоволни, или ќе се вратете на она што ние навистина е наша вера. فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ رَبُّهُمْ. И Аллах Джелешану на нив им даваше објава: لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ. дека ние ќе ги уништеме тие кои што се неправедни и зулумќари. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. Викат Аллах Джелешану, и навистина ние ќе ги сместем во едно место оние мин бадихим ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ.
оние кои што се плашеле од стоењето пред Аллах Джелешану и Аллах Джелешану што навистина нив им го има ветено. Затоа, почитувани верници, ако сакаме Аллах Джелешану да ни починет се во нашите раце, мораме да имаме страв од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Овие се неколку придобивки кои што ги добива еден Аллахов роб, кој што го верува и обожава Аллах Джелешану и стравува од Аллах Субханеху ва Теала. Овие придобивки ги добива овај краток дуњалучки живот. Какви придобивки, почитувани верници, добива оној кој што има страв од Аллах Джелешану во идниот свет ахирет? Бидејќи Аллах Джелешану, тој кој што стравува од него, го наградува и во дуњалук и во идниот свет ахирет. На кијаметски ден Аллах Джелешану навистина ќе ги ставет 7 категории на луѓе под неговата сенка и под неговите ладовини, кои што ќе нема друга сенка и ладовина освен Аллаховата сенка и Аллаховата ладовина. Еден од тие кои што ќе бидат од тие 7 групи е оној кој што стравувал од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала. Имал прилика да направат срамно дело, али тој го одбил тоа нешто зошто, бидејќи стравувал од единствениот Господар Аллах Джелешану. Таква корист и таква награда добива тој кој што ги остава тие харам работи заради Аллах Джелешану, бидејќи знает и е убеден дека ако го направи тоа нешто, Аллах Джелешану може или да му се смилуваат, или да го казнет. Затоа тој има страв и ги избегнува тие забранети работи, а Аллах Джелешану го наградува и ќе го наградет на идниот свет со посебна награда. Потоа, почитувани верници, навистина тој кој што има страв од единствениот Господар Аллах Субханеху ва Теала, навистина Аллах Джелешану ќе му даде безбедност и сигурност на идниот свет ахирет. Тој кој што имал страв во дуњалук од Аллах Джелешану, сигурно нема да има страв во идниот свет ахирет. Нема да стравува, зошто бидејќи знае дека Аллах Джелешану ќе го награде со посебна награда, а таа награда е безбедност и сигурност. Па затоа Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва селем ни кажува во еден хадис, кој хадис го бележат имам Тирмизи, ни викат Аллаховиот пратеник алейхи салату ва селам дека две очи Аллах Джелешану нема да ги казнет со джехеннемски оган на кијамески ден. Првото око е она око кое што плачело заради Аллах Джелешану, кој што плачел заради неговите гревови и го молел Аллах Джелешану, и во неговата дова, кога тој го молел, плачел и го молел Аллах Джелешану да му опростет. Аллах Джелешану тоа око нема да го казне со джехеннемски оган на идниот свет ахирет. Потоа, навистина, тоа око кое што секоја се грижело за безбедноста и сигурноста и вардело и ги варделе секогаш тоа око и тие очи ги варделе и чувале муслиманите. Ако навистина тоа го правиме во овај дуњалук, Аллах Джелешану на идниот свет ахирет нема тоа око да го казне со джехеннемски оган. Потоа, почитувани верници, добиваме придобивка на идниот свет ахирет. Аллах Джелешану навистина ќе бидет за оној кој што стравувал он негово дуњалук. Аллах Джелешану
ке има рахмет врз него, ке има милост врз него и ке му ги опростува некои негови гревови. Затоа, ако ние стравуваме во овај дуњалук, Аллах Джелешану ке ни се смилува на инниот свет ахирет и ке ни ги опростет нашите гревови. Почитувани верници, сите ние сакаме Аллах Джелешану да биде задоволен со нас. Мораме и ние во овај дуњалук да бидеме задоволни со Аллах и Аллах ќе биде задоволен со нас. Па затоа, ако ние стравуваме во овај дуњалук, Аллах Джелешану ќе биде задоволен со нас и ни вика во сура Ел-Бейине, Аллах Джелешану ва ради Аллаху анхум ва раду ан, ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ رَبَّهُ. И Аллах ќе биде задоволен со нив и тие ќе бидеа задоволни со Аллах. Тоа ќе го постигне тој кој што стравувал од единствениот Господар Аллах субханеху ва теала. Па затоа, почитувани верници, добиваме придобивка со тоа што Аллах Джелешану ќе биде задоволен со нас ако ние стравуваме и имаме страв од единствениот Господар Аллах Джелешану. Почитувани верници, ние во овај дуњалук работеме и правиме ибадет на Аллах Джелешану. Зошто го правиме тоа нешто? Зошто сабуреме? Зошто се стрпуваме? Зошто одвојуваме време? Зошто читаме Кур'ан? Зошто го спомнуваме Аллах Джелешану? Зошто кланяме намаз? Зошто упатуваме дови? Зошто даваме садака? Зошто даваме зекат? Зошто постеме месец Рамазан? Зошто обавуваме хаџ? Зошто ги оставаме нашите фамилии и одеме на тие свети места? Тоа го правиме зошто? Заради да влеземе во дженнет, да ја добиеме Аллаховата награда, а нема поголема награда за еден Аллахов роб од тоа да влезе во дженнет. Ке добиеме дженнет ако ние стравуваме во овај дуњалук, ако стравуваме во овај краток дуњалучки живот, навистина тогаш ќе го добиеме дженнетот. Па Аллах Джелешану ни кажува во сура Ар-Рахман 46 ајет: وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. И тој кој што стравува од Аллах Джелешану, Аллах Джелешану ќе му даде дженнет. Ќе му даде дженнет зошто? Бидејќи ги правел оние наредби, ги извршувал тие наредби и ги избегнувал тие забрани. Зошто ги извршувал тие наредби? Бидејќи го сакал Аллах Джелешану, бидејќи се надевал на Аллах Джелешану, бидејќи стравувал од Аллах Джелешану. Ако не ги направет, дека Аллах Джелешану может и да го казнет. Па затоа ние мораме да се трудеме во овој краток дуњалучки живот, да ние ги правиме тие наредби и ги избегнуваме тие забрани. Ако тоа нешто го постигнеме и тоа нешто го достигнеме во овај дуњалук и стравуваме од Аллах Джелешану, Аллах Джелешану нас ќе ни даде дженнет. Па затоа во сура Сежда Аллах Джелешану ни кажува во 16 и 17 ајет дека припремал за оној кој што стравува од Аллах Джелешану она што окото никогаш не видело, ниту пак човекот може да размислет за тие некои немети, тие некои убавини, тие Аллахови благодети што ги припремал за тој кој што стравува во дженнетот. Аллах Джелешану вика: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. И тие навистина ги остава нивните топли постели, остава правиот верник, тој кој што стравува од Аллах Джелешану, остава неговата топла постела, поточно во овие зимски денови, кога е многу ладно, остава таа топла
postela i stanova i zema abdes i ode vo džamija i mu se poklonuva na Allah Đelešanu i go slavet i veličat Allah Đelešanu, go učet Allahovi odgovor Kur'an il Kerim, go spomnuva i mu prave zikr na Allah Đelešanu. Allah Đelešanu kažuva deka ti je go mola nivni od Gospoda so strahopočituvanje prema Allah Đelešanu i to što go imat go delat i pomagat od toj risk što Allah Đelešanu niv im go ima dadeno. Što Allah Đelešanu za njih pripremal, ni kaže ovo 17. od ajet i ni vika fela ta'lem i ne znaje toj insan nefsun ma uhfije lehum min kurreti ajun i ne znaje eden nefs kakvo zadovoljstvo i kakva nagrada pripremal Allah Đelešanu za nego jazaen bima kanu ja'melun, nagrada za ona što go rabotele tije vo dunjalukot. Zato, počituvani vernici, imame korist i pridobivka od toj straf što nije go poseduvame vo ovaj dunjaluk i so staho počit prema Allah Đelešanu gi praveme tije naredbi i gi izbjegnuvame tije zabrani, Allah Đelešanu pripremal što nije nikogaš nešto takvo ubavo ne sme videle, nitu pak slušnale, nitu pak možeme da razmisleme što Allah Đelešanu pripremal za pravite Allahovi robovi koji što stravuvat od nego. Zato, počituvani vernici, ovo da bide pouka za site nas, ovi zborovi da bida svedok za nas na kijametski den, a nikako protiv nas, da stravuvame od Allah Đelešanu. Ako stravuvame, ke imame nagrada i pridobivki i vo dunjaluk, i vo inni od svet ahiret. Go molam Allah Đelešanu, ovi dobri osobini i ova dobra osobina da je vdahne vo našite srca, sekovaš da stravuvame od jedinstveni od Gospodar Allah Đelešanu. Go molam Allah subhanahu wa ta'ala da ne gi oproste našite javni i tajni grevovi. Go molam Allah Đelešanu da ne stave site zajedno vo Džennetul Fideus. Allah Đelešanu da ve nagradi za vašio sabur. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh.